السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نمازی اور ایک ہاتھی کی مدد کا ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو دل سے ایک لائک کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو بہت پہلے کی بات ہے کہ ایران میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جو محنت اور مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتا تھا، لیکن وہ بہت نیک، ایماندار اور پرہیزگار انسان تھا۔ وہ مزدوری کر کے حلال روزی اس طرح سے کماتا تھا کہ وہ ایک جگہ سے سامان اٹھا کر دوسری جگہ پر ایمانداری کے ساتھ میں پہنچایا کرتا تھا۔ اب کیونکہ وہ بہت زیادہ ایماندار تھا، نیک دل تھا، اس لیے لوگ اپنا قیمتی سے قیمتی سامان بھی اس کے ذریعے سے ہی دوسری جگہ پر پہنچاتے تھے۔ اس شخص کا ایک بیٹا تھا جس کی ماں نہیں تھی، یعنی کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب جتنا نیک اور ایماندار آدمی وہ خود تھا، اسی طرح کی تربیت اس نے اپنے بیٹے کی تھی۔ بیٹا باپ کو جب رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ وہ بھی روزے رکھے، اپنے بابا کی طرح وہ بھی روزے رکھے گا۔ اس لیے اس بار جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو بیٹے نے ضد کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ابا جان اس بار مجھے بھی روزے رکھنے ہیں۔ یہ سن کر اس کے بابا جان نے کہا کہ بیٹا ابھی آپ بہت چھوٹے ہو، ابھی آپ کو سمجھ نہیں ہے، لیکن ہاں میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگلے سال تم میرے ساتھ میں ہی روزے رکھ لینا۔ وہ اپنے باپ کا فرما بردار بیٹا تھا، اس لیے اس نے اپنے والد کی بات نہیں ٹالی، کیونکہ اس کے بابا جان اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کی ماں تو موجود نہیں تھی، مگر باپ نے ماں اور باپ دونوں کا پیار اس کو دے رکھا تھا، اس لیے وہ اپنے والد کی کسی بھی بات کو نہیں ٹالتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بابا جان کی بات کو مان گیا اور اگلے رمضان کا انتظار کرنے لگا۔ دوستو پھر جب اگلے سال رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اس نے اپنے بابا سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ پہلا روزہ ضرور رکھے گا۔ اس بار باپ نے اس کی بات نہیں ٹالی اور کہنے لگے کہ ہاں میرے بیٹے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اس لیے اب تم بھی میرے ساتھ میں روزے رکھو گے۔ یہ سن کر بیٹا پوری رات اس خوشی میں جاگتا رہا کہ آج وہ روزہ رکھے گا۔ پھر جیسے ہی سحری کا وقت شروع ہوا تو اس نے اپنے والد کو جگا دیا اور کہنے لگا کہ ابو جان سحری کا وقت ہو گیا ہے، چلیے میرے ساتھ میں سحری کیجیے۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹے نے سحری کی اور روزہ رکھ لیا اور پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ فجر کی نماز پڑھ کر جب دونوں باپ بیٹے گھر پہنچے تو وہاں پر شہر کا ایک امیر اور رئیس آدمی کھڑا ہوا پہلے سے ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پاس جا کر باپ نے پوچھا کہ جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو وہ رئیس آدمی کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت بڑے ایماندار ہو، نیک آدمی ہو اور میرے پاس میں بہت قیمتی سامان ہے، میں اسے جلد سے جلد قریب ہی اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو گے، اگر تم میرا یہ سامان پہنچا دو گے تو میں تمہیں مزدوری کے علاوہ بہت سارا انعام بھی دوں گا، کیونکہ اس وقت میں تمہارے سوائے کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اب کیونکہ وہ آدمی بہت نرم دل تھا اور اس کا کام بھی یہی تھا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ پھر باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ بہت اداس لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر باپ نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا یہ تو میرا کام ہے اور گھر آئے کام کو یوں چھوڑ دینا ٹھیک بات نہیں ہے، اور تم فکر مت کرو، انشاءاللہ افطار تک میں تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ آدمی اس کی قیمتی سامان لے کر وہاں سے چل پڑا۔ جب وہ اس سامان کو لے کر جا رہا تھا تو راستے میں اسے ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا نظر آیا جو سخت بیمار لگ رہا تھا۔ وہ آدمی اس کو دیکھتے ہی کہنے لگا کہ میں بہت بھوکا ہوں، 2 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے اور ساتھ ہی میں بیمار بھی بہت ہوں، اگر آپ کے پاس میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہو تو مجھے دے دو۔ تو یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ میں تو روزے دار ہوں، اس لیے میرے پاس تو ابھی کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ بیمار آدمی کہنے لگا کہ ویسے تم جا کہاں رہے ہو؟ تو اس نے وہ جگہ بتا دی جہاں پر اس کو جانا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے یہ سامان وہاں پر پہنچانا ہے۔ تو یہ سن کر وہ بیمار آدمی کہنے لگا کہ مجھے بھی وہاں پر جانا ہے جہاں پر آپ جا رہے ہو، اس لیے مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے چلو، لیکن مجھے آپ اپنی سواری پر بٹھا دو کیونکہ میں پیدل نہیں چل سکتا، آپ چاہے تو اس کے بدلے میں کچھ پیسے لے لو۔ یہ سن کر نیک آدمی کہنے لگا کہ نہیں پیسے کی کوئی بات نہیں ہے، چلیے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔
फिर उसने उस बीमार आदमी को अपने सवारी के ऊपर बैठाया और चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद एक जगह पर दो रास्ते आए तो ये देखकर बीमार आदमी कहने लगा कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है। तो ये सुनकर वो नेक आदमी कहने लगा कि मैं हर बार इसी रास्ते से जाता हूँ, इसलिए मुझे इस रास्ते से जाना है। तो वो बीमार आदमी कहने लगा कि अरे छोड़ो इस रास्ते को, ये रास्ता बहुत खराब और लंबा रास्ता है, मैं आपको करीब का छोटा रास्ता बताता हूँ, वहाँ से हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। इस पर वो नेक आदमी कहने लगा अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो ऐसे भी ये काम जल्दी से खत्म करके वापस घर जाना है, मेरा रोजेदार बच्चा घर में मेरा इंतजार कर रहा होगा। इसलिए फिर उस बीमार आदमी के कहने पर वो उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक खतरनाक और घना जंगल आ गया। जंगल को देखकर वो नेक आदमी सोचने लगा कि हम कहाँ पर आ गए हैं, ये तो बहुत भयानक जंगल है, जंगली जानवर भी यहाँ पर मौजूद होंगे, ये अजनबी आदमी बिना वजह मुझे यहाँ पर ले आया है। फिर जब उस नेक आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता है कि वो जो ऊंट पर बैठा हुआ अजनबी आदमी था वो कूदकर जमीन पर आ गया और सीधा खड़ा होकर जैसे ही उसने अपने सर से चादर हटाई तो ऐसा लगा जैसे कि ये बहुत ताकतवर इंसान है। फिर वह हंसते हुए शरीफ आदमी की तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा कि ये मदद तो एक बहाना था, मुझे तो तुम्हारा ये कीमती सामान लूटना था और साथ ही तुम्हें मारना भी है। इसलिए फिर जब उसने उसे मारने के लिए अपना खंजर निकाला और जैसे ही उसके करीब गया तो वो नेक आदमी कहने लगा कि भाई तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, यह सामान मैं तुम्हें दे दूंगा मगर ये किसी की अमानत है और जो इसका हकदार है मुझे उस तक सामान पहुंचाना है। तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा मगर इस सामान के साथ साथ तुझे मारना भी जरूरी है, क्योंकि तुझे मारना इसलिए जरूरी है ताकि तुम किसी के पास में जाकर ये ना बता सको कि रास्ते में तुम्हारे साथ क्या हुआ है और किस ठग ने तुम्हें लूटा है। ये सुनकर वो नेक आदमी कहने लगा कि ठीक है, लेकिन मारने से पहले तुम मुझे आखिरी बार नमाज पढ़ लेने दो। इस पर वो चोर हंसने लगा और कहने लगा कि नमाज पढ़ने से क्या हो जाएगा, क्या तुम्हें ये नमाज बचा लेगी, मौत के डर से तुम्हें नमाज याद आ गई है। तो ये सुनकर वो नेक आदमी कहने लगा कि मुझे मौत का डर नहीं है और ना ही ये कोई दिखावे की नमाज है, मैं सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में नमाज पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं रोजेदार हूँ और इससे खूबसूरत बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि रोजे की हालत में मेरी मौत हो जाए। ये सुनकर वो चोर हंसने लगा और कहने लगा कि चल जल्दी नमाज पढ़ ले, लेकिन तुझे बचाने वाला इस वक्त इस घने जंगल में कोई नहीं है। उसके बाद वो नेक आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया और जैसे ही वो सजदे में गया तो अल्लाह से दुआ करने लगा कि ए अल्लाह, ए मेरे रब, ये कैसी मुसीबत मुझ पर आ गई है, मैं हर हाल में तेरी रजा में राजी हूँ, मगर मेरे पास में जो सामान है जो अमानत के तौर पर मुझे दिया गया है, या अल्लाह इस सामान को तू इसके हकदार तक पहुँचा देना। अब दोस्तों इधर ये नेक आदमी नमाज पढ़ रहा था और उधर घर में इसका बेटा अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, मैंने सुना है कि रोजेदार की हर दुआ कबूल होती है, या अल्लाह मेरे दिल में घबराहट सी हो रही है, मुझे लगता है कि मेरे अब्बू जान किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, या अल्लाह मेरे बाबा को हर मुश्किल से बचा ले ताकि वो खैरियत के साथ में वापस घर आ जाए। दोस्तों अल्लाह ने उस बच्चे की दुआ को फौरन कबूल कर लिया और उस नेक आदमी के आखिरी सजदे को इतना मकबूल कर दिया कि अल्लाह ने उसी जंगल में से एक हाथी को उसे बचाने के लिए भेज दिया। जैसे ही उसकी नमाज पूरी हुई तो वो चोर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो इतने में ही वो जंगली हाथी चीखता हुआ और भागता हुआ गुस्से की हालत में हुक्म इलाही से उसके पास आया और उस चोर को अपने पैरों तले कुचलकर मसलकर खत्म कर दिया, यानी कि उस ठग को मार दिया। उसके बाद वो हाथी वापस जंगल की ओर चला गया। ये देखकर वो नेक आदमी हैरान रह गया और सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या मामला हो गया है, या अल्लाह कैसे तूने मेरी मदद फरमाई। उसके बाद वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो वहाँ से उठकर और जल्दी से जल्दी कीमती सामान लिया, जहाँ पर उसे पहुँचाना था वहाँ पर उसने सामान पहुँचाकर वापस खुशी खुशी अपने घर आ गया। इफ्तारी का वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका था। बेटा बाप को देखते ही तड़प कर रोने लगा और बाप से सिमट गया। उसकी माँ तो नहीं थी मगर बाप की चाहत में आंसू निकल पड़े। फिर दोनों बाप बेटे ने खुशी खुशी इफ्तारी की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद वो नेक आदमी उस रईस आदमी के पास गया जिसका वो कीमती सामान लेकर गया था और उसको बता दिया कि उसने उसके कीमती सामान को वहाँ पर पहुँचा दिया है। इसके बाद उसने रास्ते में पेश आने वाले पूरे वाक़ये के बारे में भी उसे बताया। ये सुनकर वो रईस आदमी बहुत खुश हुआ और फिर उसे बहुत सारा माल इनाम में दिया। तो दोस्तों ये है नमाज की ताकत। अल्लाह पाक हम सबको भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।
آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو ملیں گے انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔